5G Plus is now live. For post-paid related queries, press 1. For Airtel Wi-Fi or XSafe, press 2. To buy a new service, press 3. For prepaid related queries, press 4. For Airtel Digital TV services, press 5. For Airtel Payments Bank, press 6. To repeat, press 0. To raise a complaint for internet not working, unable to make calls or issues related to SIM, press 1. To register a complaint through IVR, press 1. To speak to our customer service specialist, press 2. Please be online while your call is transferred to our customer service specialist. This call may be recorded for service quality assessment. Good evening, welcome to SMS Abhijit. My name is Shivam. How may I assist you? Hi Shivam. Why is my phone blocked? Sorry? My phone number is blocked. I can't make outgoing calls. Everything is paid. I understand. Sorry for the inconvenience caused you. Please hold the line, sir. Yeah. As you can see, the number was suspended from the West Bengal Police Services, and there is a fraud activity was done for the mobile number. That's why the services are suspended, sir. Any police can raise any complaint and get the number suspended? From the West Bengal Police has suspended the services of the mobile number. No. West Bengal Police is not this thing. I mean, it's not a central authority. How does Airtel suspend services on the request of West Bengal? Airtel has not suspended the services, sir. The services were suspended from the West Bengal Police. So then it should be suspended for West Bengal, not for every other state, no? But from the West Bengal circle, the services were suspended, sir. Can get in touch with them, sir. And services can be deactivated only from the Cyber Police after the authentication is done. Cyber Police of which state? Of the West Bengal circle, sir. Okay, cool. There is a fraud activity was done for a mobile number, that's why. What activity? Fraud activity. Fraud activity. Yes. Okay. Okay. Is Okay. there anything instead I can assist you? No, cool. Nothing. Thank you for calling in, Angel. But do you even check before Yes. before deactivating, or just because there is a request you oblige? Sir, as per your number status, I have shared the information, sir. Because there is a clearly mentioned over there that the fraud activity was done. That's why services. अरे भाई ये तो बोल कि कोई भी पुलिस तुमको कुछ भी बोलेगा तो डू यू सस्पेंड द सर्विसेज जस्ट लाइक दैट और सर एयरटेल ने सर्विस सस्पेंड नहीं करी है. वेस्ट बंगाल सर्कल की जो पुलिस है उन्होंने सर्विस सस्पेंड करी है आपकी. तो मैं दिल्ली में जिसको फोन कर रहा हूँ वो क्यों नहीं जा रहा है? सर कॉल इसलिए नहीं लग पा रहा है. आप अपने नंबर से किसी भी स्टेट में कहीं भी कॉल डायल नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेवाएं बंद है आपके नंबर की. तो ये कैसे? अच्छा, एनीवे ठीक है, ओके. इसके अलावा की पोस्टपेड संबंधित और क्या हेल्प चाहते हैं? नहीं, ठीक है, थैंक्स. বন্ধুরা দেখুন, বাংলায় ঠিক কোন ধরনের তালিবানি শাসন প্রতিষ্ঠা করছেন এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই যে ফোন কল রেকর্ডটি এতক্ষণ শুনলেন, সেটা হচ্ছে প্রথিতযশা সাংবাদিক অভিজিৎ মজুমদারের ফোন কল।
তিনি আরজিকর কাণ্ড নিয়ে বিভিন্ন মানুষকে ফোন করছিলেন এবং সেই সংশ্লিষ্ট ইনফরমেশন তিনি গ্যাদার করার চেষ্টা করছিলেন। একজন সাংবাদিক হিসেবে এটাই যে কোনো সাংবাদিক বন্ধুর কাজ হতে পারে এবং হয়। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে যে যেহেতু তিনি আরজিকর নিয়ে খোঁজ খবর করছিলেন এবং তার ফলে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরোবে, আর সেই জন্য তার ফোন নাম্বারটি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সাইবার সেল ব্লক করে দিয়েছে, সাসপেন্ড করে দিয়েছে। তিনি সেই জন্য যে সার্ভিস প্রোভাইডার তার কাস্টমার কেয়ারে ফোন করেছিলেন এবং সেইখান থেকে তিনি এই ইনফরমেশনটা পেয়েছেন এবং ইনফরমেশনটা পেয়েছেন এইভাবে যে তার ফোন থেকে ফ্রড অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে, এই জন্য পুলিশ তার ফোন নাম্বারটি ব্লক করে দিয়েছে, তিনি যাতে আর কাউকে ফোন না করতে পারেন, এই সম্পর্কিত তিনি আর কোনো তথ্য না বার করতে পারেন। ঠিক কোন সাম্রাজ্যটা চালাচ্ছেন মমতা ব্যানার্জি, ঠিক কোন জিনিসটা করছেন? একাধিক প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে এই নিয়ে। আর কতখানি নোংরামিতে নামতে পারে রাজ্য সরকার? মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় আর কতখানি হস্তক্ষেপ করতে পারেন একজন ক্ষমতালোভী? এই প্রশ্নটা কিন্তু উঠে যাচ্ছে। বন্ধুরা, একাধিক প্রশ্ন থাকছে, সবকটা নিয়ে আসছি, শেষ অবধি দেখুন এই প্রতিবেদন। নমস্কার, প্রিয়বন্ধু মিডিয়ায় আপনাদের স্বাগত এবং আপনারা দেখছেন প্রিয়বন্ধু বাংলা, সত্যের সন্ধানে সর্বদা আমি শুদ্ধশীল। বন্ধুরা, এখানে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, এই ভদ্রলোক একজন সাংবাদিক এবং তিনি বিভিন্ন মানুষকে ফোন করছিলেন আরজিকর সম্পর্কিত তথ্য আহরণের জন্য, যেটা সাংবাদিকের বেসিক কাজ। তো সেইটা করার জন্য তার ফোনটাকে বন্ধ করে দেওয়া হলো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি আরজিকর সংক্রান্ত খবরাখবর নিচ্ছিলেন, এই ইনফরমেশন সাইবার পুলিশের কাছে পৌঁছলো কি করে? তাহলে কি মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় এই পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষের সমস্ত ফোন কল ট্র্যাপ করা হয়, নাকি এই সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যারা কাজ করছেন তাদের প্রত্যেকের ফোন কল এখন ট্র্যাপ করা আছে, ট্র্যাপ করা হচ্ছে? তাহলে একজন সাংবাদিক, প্রথিতযথা সাংবাদিক, এবং তার কোনো রকম কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির ব্যাকগ্রাউন্ড নেই, তার ফোনও এইভাবে কেন ট্যাপ করা হবে? আমাদের কোনো রকম কোনো স্বাধীনতা নেই? আপনি আমাকে ফোন করছেন, আমি আপনাকে ফোন করছি, কেমন আছে, কি ব্যাপার, কোনো ব্যক্তিগত কথা, কেউ কোনো প্রেমের কথা বলছে, মা ছেলেকে, ছেলে বাবাকে ফোন করছে, সমস্ত কিছু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখন ঠিক করে দেবে কে কিভাবে কথা বলবে না বলবে। অর্থাৎ দুই বন্ধুও যদি এখন এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করে যেটাতে এই সরকারের যে দোষ ত্রুটিগুলো আছে সেগুলো ধরা পড়ে যায়, সেগুলোও বন্ধ হয়ে যাবে এবার থেকে। এবং সব থেকে বড় কথা, দেখুন, যে সংস্থাকে ফোন করেছে, যাদের কাস্টমার কেয়ারে ফোন করা হচ্ছে, প্রথমে ভদ্রলোক ভেবেছিলেন যে তাদেরকে পুলিশ একটা রিপোর্ট দিয়েছে এবং সেই জন্য সেই সংস্থা বন্ধ করে দিয়েছে। সেই সংস্থা পরিষ্কার জানিয়ে দিল, না স্যার, আমরা কিছু বন্ধ করিনি, এই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সাইবার সেলই আপনার ফোনটাকে বন্ধ করে দিয়েছে, ব্লক করে দিয়েছে। আপনি সারা ভারতবর্ষ, সারা পৃথিবীর কোথাও কোনো নাম্বারে আর ফোন করতে পারবেন না, আমরা কোনো রকম কিছু করিনি। এবং যে প্রোভাইডার আছে সেই প্রোভাইডারকে দেখানো হয়েছে এই ফোন নাম্বার থেকে ফ্রড অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে, মানে মিথ্যেবাদী মমতা সরকার মিথ্যাচারের চূড়ান্ত করে, মিথ্যে ছাড়া এদের আর কোনো ভিত্তি নেই। সততার প্রতীক বলে যে দাবি করত, সে সব থেকে বড় মিথ্যাচারী শাসক, এইটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কেন বলছি এতখানি জোর গলায়? এর জন্য নোটিশ পাঠাবেন, জেলে পুরবেন, ফাঁসি দেবেন, যা খুশি করুন, আজকে খুলে দেবো সব কিছু। আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যখন ফ্রিজ করেছিল এই পুলিশ, এই কলকাতা পুলিশ, নচ্ছার পুলিশ, তারা বলেছিল যে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে গুগল থেকে টাকা আসে এবং কলকাতা পুলিশ সাসপেক্ট করছে সেখানে জঙ্গিমূলক কোনো কার্যকলাপ হচ্ছে, জঙ্গি অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে, সেই জন্য আমার সংশ্লিষ্ট ব্যাংক আমার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দিক। এইবার ভাবুন একবার, আমার অ্যাকাউন্টে ইউটিউব করি, ইউটিউব থেকে মাসের শেষে সারা মাসে যে পরিশ্রমটা করি তার বিনিময়ে একটা টাকা আসে, যেটা আপনারা এই ভিডিও দেখতে গিয়ে যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো দেখেন সেখান থেকে একটা রেভিনিউ, সেই রেভিনিউয়ের একটা বড় অংশ ইউটিউব গুগল নিজে রাখে এবং বাকি একটা অংশ তাদের মতো করে তারা ক্যালকুলেট করে অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেয়। একদম মাসের পর মাস এটা আসছে, এর মধ্যে কোনো অস্বচ্ছতা নেই। কিন্তু সেইটাকেই কলকাতা পুলিশ দাগিয়ে দিচ্ছে যে এটা জঙ্গি অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে। এখন যদি ব্যাংকেও বলা হয় যে গুগল থেকে টাকা আসছে, সেই টাকাটা আসা বন্ধ করে দিন, যাতে এ খেতে না পায়, আর টাকা না আসলে সংসার চালাতে পারবে না, ছেলে স্কুলের ফি দিতে পারবে না, বাড়ির ইএমআই দিতে পারবে না। সুতরাং এ যখন খেতে পারবে না, এ সোজা হয়ে যাবে, আর আমাদের কথা মতো ল্যাজে নেড়ে আর তুতু করে ডাকবো আর পায়ের তলায় গিয়ে পায়ের চটিটা চাটবে। এইটা ছিল এদের ধান্দা। ঢুকছে গুগল থেকে টাকা, বলছে জঙ্গিমূলক অ্যাক্টিভিটি, জঙ্গিমূলক অ্যাক্টিভিটি বলে আমার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দিচ্ছে। হাইকোর্টে যাওয়ার পর সুসুর করে গিয়ে খুলে দিচ্ছে তখন।
এই ভদ্রলোকের ফোনও আমি যেটা শুনলাম আধ ঘন্টা আগে খুলে গেছে। তার কারণ হচ্ছে এই অডিওটা তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দিয়েছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দিয়েছেন, এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই সাংবাদিকরা গর্জে উঠেছে যে একটা গণতান্ত্রিক দেশে কারুর কোনো ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই। সে তার ফোনে কাকে ফোন করবে, কোন বিষয়ে কথা বলবে, সেটাতেও সরকারের নজরদারি চলছে। কতখানি তালিবানি শাসন হলে এই ঘটনা ঘটতে পারে, প্রত্যেকে গর্জে উঠেছে। এবং পরিষ্কার এই মমতা সরকার বুঝে গেছে যে এরপর ওই সাংবাদিক ভদ্রলোক চলে যাবেন হাইকোর্টে, আবারও প্যান্টুলটা খুলে নেবে, যে করে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের আগে খুলে নিয়েছে। আর তাই তড়িঘড়ি ভয়ে ভয়ে এখন এটা খুলে দিয়েছে। তাহলে এই যে ফ্রড অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে, এই ফ্রড অ্যাক্টিভিটির কোনো প্রুফ দিতে পেরেছে? আর যদি প্রুফ দিতে না পারে, অ্যাকাউন্টটা ব্লক করলো কেন আর খুললোই কেন? মানে নচ্ছারগিরির তো একটা লিমিট থাকা উচিত। আর কতখানি এই মিথ্যাচারী শাসকের মুখোশ খুলে পড়ে গেছে। বড় বড় বাতেলা দিতেন না, জননেত্রী অগ্নিকন্যা, সেই জায়গাটা তো ভয় হয়ে গেছে। আন্দোলনকে ভয় পেয়ে গিয়ে এখন দুর্গ করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছেন। আর বলছেন যে সবাই এই রাজ্যে নাকি তার দলটাই করে। এই যে এইসব ঘটনা ঘটছে, সরকারের বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভ নেই, এবার যেতে হবে সিবিআই দপ্তরে, সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়ে সেখানে অভিযোগ জানাতে হবে। এইসব বড় বড় বাতেলা করছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ পুরো ঘটনার পিছনে এই সরকারের হাত দেখছে। তাদের অনুপ্রেরণা ছাড়া, তাদের ডিরেক্ট ইনভলভমেন্ট ছাড়া এত বড় ঘটনা ঘটতে পারে না। এবং শুধুমাত্র এই সেক্টরে নয়, সব সেগমেন্টে যে চূড়ান্ত দুর্নীতি হয়েছে তাতে এদের হাত আছে। জনগণের মধ্যে এই ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেছে, ফলে আতঙ্কিত সরকার। আর তাই মানুষের কোনো ব্যক্তি স্বাধীনতা রাখতে চাইছে না। আপনি কার সঙ্গে ফোন করবেন সেখানেও নজরদারি হচ্ছে। ভাবতে পারছেন? আরজিকর কাণ্ড নিয়ে শুধুমাত্র খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য সাংবাদিকের ফোন ট্যাপ হয়ে যাচ্ছে। আর এরা নাকি মুখে বড় বড় গণতন্ত্রের কথা বলে, এবং সেটাও এত মিথ্যাচারী সরকার বলেছে ফ্রড অ্যাক্টিভিটি হয়েছে বলে সেই অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে। যেমন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেয় জঙ্গিমূলক কার্যকলাপ হয়েছে বলে। শুধু মিথ্যা 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 আর মিথ্যা। মিথ্যাশ্রীর পুরস্কার যদি কাউকে দেওয়া যায়, তিনি এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধী দলনেতা যে দাবি করেন সেটা সর্বৈব সত্যি। বন্ধুরা, ভাবুন একবার কোন নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছেন, এবং এই নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী আর একটা সেকেন্ডেরও গদিতে বসে থাকার কোনো নৈতিক অধিকার আছে? এই সরকারকে যদি এখনও কোনো রকমভাবে কিছু না করা হয়, এই স্বৈরাচারী শাসককে যদি সরানো না হয়, তাহলে আগামী দিনে আপনার হাঁড়ির মধ্যে কি রান্না হবে সেটাও এই নির্দিষ্ট করে দেবে। এবং দুজোড়া চপ্পল সেখানে সেদ্ধ না করলে আপনাকে বাড়ি থেকেও বেরোতে দেবে না। সেই দিকেই কি রাজ্যটাকে নিয়ে যাচ্ছে? একটা গণতান্ত্রিক স্বাধীন দেশের এই সরকারের এই কাজকে স্বৈরাচারী ছাড়া আর কি বলবেন? কি বলবেন বন্ধুরা এই নিয়ে? যদি কিছু বলার থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। এখনকার মতো এখানেই শেষ করলাম। ফেরত আসছি নতুন প্রতিবেদন নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি। ভালো থাকবেন, সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন। নমস্কার।